اهلا بيكم معانا النهارده في كايرو دار. النهارده ان شاء الله باذن الله هنشتغل مع بعض يونت جديد من منهج الثانويه العامه، يونت 2. يونت 2 زي ما حضراتكم شايفين هو ذا بريزنر اوف زندا. البعض من اللي موجودين دلوقتي يقول لك ذا بريزنر اوف زندا دي القصه بتاعتنا، يبقى احنا هنشتغل قصه. لا، احنا مش هنشتغل قصه ولا حاجه. يونت 2 النهارده هو سامبل، حاجه كده بسيطه خالص لقصه الثانويه العامه، ودي هتساعدك ان انت تفهم القصه كلها من اولها لاخرها. كمان اللي هيذاكر او هيحفظ كلمات الدرس ده وهيشغلها في دماغه كويس هتفيده في حل القصه. اذا درس النهارده هو يونت 2 وكمان القصه. النهارده ان شاء الله باذن الله زي ما احنا متعودين مع بعض هنعمل او هنشتغل فيه الليسننج. الليسننج اللي كلنا للاسف حتى معظم الناس في مصر هنا كلهم بيعانوا من الليسننج. ممكن يسمع الحاجه وما يفهمهاش، مع ان لو كتبها يفهمها. احنا دلوقتي هنجرب مع بعض الليسننج، وعاوزك معايا تغمض عينيك او تسمع بس وما تحاولش تبص معايا على البورد او تبص على الكلمات، وبعد كده هنشرح تاني. الليسننج هو عباره عن انترفيو، حوار بين شخصين، انترفيور وبروفيسور. الاثنين مع بعض بيتناقشوا. طبعا البريزنتر او الانترفيور دايما بيسال اسئله، والبروفيسور اللي هو الانترفيو بيجاوب. ركز معايا كده واسمع وحاول تفهم، وبعد ما نفهم الكلام ده مع بعض ونيجي نشرح الدرس شوف انت فهمت قد ايه، شوف انت سمعت قد ايه. زي ما بتسمع الاغاني بالظبط كده، وبتسمع الاغاني وبتاع كده، دي برضه هتفيدك كويس. The prisoner of Zenda. presenter بيتكلم مع البروفيسور، فنشوف البريزنتر بيقول ايه. In today's program, we are going to hear about life and work the writer Anthony Hope. In the studio, we have Professor David Lyons from the University of South London. Professor Lyons, Anthony Hope is well known for his adventure novels, but what sort of a man was he? Was he like yours? Professor Lyons. Not in the least, Anthony Hope was a well-educated English lawyer who started writing in his free time. Presenter, could you tell us something about his early life? Professor, yes, of course. Anthony Hope was born near London in 1863. After finishing school, he went to Oxford University, where he studied classics. He was interested in politics, and he was a good speaker in university debates. After Oxford, he trained as a lawyer and started working in London in 1887. Presenter, oh, so how did you start writing? Professor Lyons, well, as in those days have plenty of free time, Hope wrote short stories for magazines. He wrote his first novel, A Man of Mark, 1890, but had to pay for the publication himself. Presenter, how about his most famous book, The Prisoner of Zenda? Did he pay for that? Professor Lyons, no, by then he was already a successful novelist. The amazing thing about this book was how quickly he wrote it. He first had the idea in late 1893, and the book was published in April 1894. It was immediately successful. Presenter, what's so special about The Prisoner of Zenda? Professor, well, it's a very exciting adventure story which takes place in a fictional country, a fictional European country. I think it was so popular because it's not about everyday lives. People like escapism. Presenter, did Hope marry? Yes, he did. In 1903, he went on a speaking tour
to other countries and they met Betty Somerville. The couple were married later that year, then came back to England where they had 2 sons and a daughter. Presenter, and did he continue writing? Professor, yes, in all he wrote 32 works of fiction, but The Prisoner of Zinda was always his most popular story. It made him a lot of money. A lot of films have been based on the story, and the public still enjoy reading it today. Presenter, thank you, Professor. That was most interesting. If you haven't read The Prisoner of Zinda yet, borrow it from your local library. It's one of those books you just can't put down. ده الليسننج بتاع حضرتك، و هنعيد الكلام ده مع بعض بس بالشرح عشان نفهم هو عاوز يقول لي ايه. تعالى كده مع بعض. The Prisoner of Zinda. مقدم البرنامج بعد ما بيلقي التحية على وازيك وعامل ايه ومش عارف ايه كده، بيبدأ بقى يتكلم مع البروفيسور اللي معاه. تعال نشوف بيقول ايه مع بعض كده. بيقول in today's book program، ادي البروجرام بتاعه، واضح ان هو كتاب او واضح ان هو بيتكلم من البروجرام او البروجرام بتاعه بيتكلم عن الكتب الحديثه او الكتب الموجوده المشهوره. عشان كده بيقول ايه in today's book program we are going to hear about life. هنعرف عن الحياه. in today's books program we are going to hear about the life and the work او the writer Anthony Hope. يبقى هنعرف عن حاجتين هنا، الشغل وحياه الكاتب الكبير أنتوني هوب. In the studio we have Professor David Loyens from the University of South London. طبعا معنا البروفيسور اللي هو المستضيف معاه من جامعة لندن. Professor Loyens Anthony Hope is well known. بيوجه بقى كلامه إلى البروفيسور، بيقول he is well known، هو شخص معروف for his adventure novels. يبقى أنتوني هوب ده راجل مشهور بقصص المغامرات بتاعته. But what sort of a man was he؟ دلوقتي احنا بنتكلم او عاوز يعرف، احنا عرفنا قصته، عرفنا انه بيحب يكتب قصص مغامرات. طب نتكلم عن حياته، هو عاوز يقول ايه؟ حياته عباره عن ايه؟ Was he like his heroes؟ يا ترى الكاتب زي الابطال او هو شخصيته زي شخصيه الابطال بتوعه؟ تعال نشوف البروفيسور بيقول ايه. Not in the least. يعني Anthony Hope was a well-educated English lawyer. ده راجل محامي ومحامي متعلم، محامي كبير. Who started writing in his free time. في وقت الفراغ يقعد كده براحته يشرب كوباية الشاي ويبدأ يكتب في وقت الفراغ بتاعه قصص. ناس كتير على فكرة في مصر بتعمل الكلام ده. البعض التاني بيسمع أغاني بس. البريزنتر could you tell us something about his early life؟ طب ما تحكي لنا بقى شويه كده عن أنتوني هوب، عن حياته وهو كده صغير. البروفيسور yes of course هيحكي بقى يقول لك أنتوني هوب was born near London in 1863. يبقى اتولد جنب لندن، ممكن يبقى في قريه، ممكن في مكان، سنه 1863. After finishing school he went to Oxford University. طبعا من اشهر الجامعات في العالم وفي لندن في التحديد جامعة أكسفورد، فهو انتقل إلى جامعة أكسفورد عشان يدرس هناك. Where he studied classics. Classics الأدب القديم، وهنعرف الكلام ده دلوقتي. He was interested in politics. راجل بقى محامي، فبالطبيعي إنه كان ليه اهتمامات بالسياسة. And he was a good speaker in university debates. مش كده بس، ده كمان في المحاضرات، في الجدال، في المناظرات كان راجل بيتكلم كويس، متحدث كويس، يعني يقدر يجادل يناقش. بعد جامعة أكسفورد after Oxford he trained as a lawyer. اشتغل وبدأ يتدرب كمحامي and started working in London in 1887.
وبدأ الشغل الحقيقي سنة 1887. المقدم البرنامج بيسأل بيقول So how did you start writing؟ بدأت أنت بقى تدرس إزاي؟ Well, as in those days have plenty of free time. في وقت فراغ كتير جدا كان موجود هناك. And he wrote short stories for magazines. دايما الكاتب مش بيروح بقى كده مجلة كبيرة أو جورنال كبير ويروح يكتب قصة ويقول لك انشر لي دي لو سمحت. هو أصلا مش معروف. لكن هنا بيبدأ الأول إنه بيكتب قصص صغيرة قصيرة لمجلات. He wrote his first novel وبدأ يكتب القصة بتاعته A Man of Mark in 1890 سنة 1890 but he had to pay for the publication himself. كاتب صغير ورايح وكاتب قصة وهيقدمها، مين هينشرها له؟ طب مين هيدفع التكلفة؟ طبعا هو اضطر يدفع التكلفة بنفسه. ليه؟ محدش عارفه، مفيش ناشر هينشرها له ومتأكد ان يتوزع كويس، عشان كده هو اتحمل تكلفة أول قصة كتبها. Presenter, how about his most famous book, The Prisoner of Zinda? Did he pay for that? بيسألوا بقى طيب كتاب النهارده قصة The Prisoner of Zinda سجين زندا، هو فعلا دفع تكلفة الكتاب ده؟ الطبيعي انه مش هيدفع. ليه؟ لانه خلاص بقى مشهور. بص معايا كده. by then he was already a successful novelist. طبعا راجل كبير زي الكتاب المشهورين، الطبيعي الناس تتهافت على القصص بتاعته. The amazing thing about this book was how quickly he wrote it. الحاجة الغريبة بقى ان الكاتب في The Prisoner of Zinda كتب القصة دي بسرعة. First had the idea in late 1893 and the book was published in April 1894. يعني الفكرة جت في دماغه في نهاية 1893 يعني ديسمبر سبتمبر، وبعدين الكتاب بدأ ينشر الكتاب ده في سنة 1894 السنة اللي بعدها في ابريل في شهر 4، يعني ما فيش 6 شهور 7 شهور. يعني الفكرة كتاب كتب وبعد كده بدأ ينشر القصة بتاعته. It was immediately successful وكانت ناجحة بكل المقاييس. القصة دي على فكرة تحولت إلى أفلام والأفكار كتير ناس خدت منها الفكرة دي، وعلى اليوتيوب لو حبيت تتفرج على الفيلم ده اتذاع في مصر. Professor Lyons, well, it's a very exciting adventure story which takes place in a fictional European country. طبعا قصص من الخيال، جات له الفكرة فبدأ يكتب قصة من الخيال. حتى اسم البلد من الخيال، هي بلد في أوروبا وهنعرف اسمها روريتانيا، ما فيش بلد اسمها روريتانيا لكن هو ألف. I think it was so popular. البروفيسور بيقول القصة دي محبوبة، حتى لما تيجي تتفرج عليها وناخدها مع بعض قصة كده مثيرة عجبتك. ليه؟ تعالى نعرف ليه. قال لي because it's not about everyday lives. People like escapism. لأنها مش بتتكلم عن حياتنا. الناس دايما بتحب تتكلم عن الهروب من المشاكل بتاعتنا. زي تحب تتفرج على فيلم مثلا عن الفضاء الخارجي، عن aliens، مخلوقات خارجية، دايما بتتكلم عن الخيال. طول ما الحاجة بتتكلم عن الخيال دايما انت بتستمتع بيها. Presenter did Hope marry؟ تعالى بقى نتكلم عن حياة هوب الشخصية. الراجل ده فعلا او الكاتب ده اتجوز؟ Professor yes he did. اتجوز. 1903 he went on a speaking tour to other countries. راح بدأ يلف في سنة 1903 إلى بلاد أخرى. and met Betty Somerville وبدأ يقابل شخصية بيتي، وبعدين the couple were married اتجوزوا later that year. اتجوزوا بعد كده وعاشوا حياتهم مع بعض. then came back to England ولفوا البلاد وبعدين رجع تاني انجلترا تاني where they had 2 sons and a daughter. وناس كانت بترشد بتعمل تنظيم الأسرة فخلف ولدين وبنت.
presenter and did he continue writing؟ طب بعد الجواز، السؤال الجميل، كمل كتابة؟ احنا قلنا الكتابة كانت في وقت الفراغ، طب كمل كتابة، عنده وقت يكتب فيه؟ Professor yes in all he wrote 32 works، كتب 32 works، حوالي 32 من الأعمال الأدبية of fiction. But the prisoner of zinda، لا طبعا تبقى the prisoner of zinda هي تاج، هي أجمل وأشهر قصة هو كتبها. Was always his most popular story. It made him a lot of money، وكمان جابت له ثروة كبيرة طبعا علشان يشتروا حق تحويلها إلى أفلام أو كتابات. a lot ممكن كمان ترجمت إلى لغات أخرى. A lot of films have been based on the story and the public still enjoy reading it. طول ما أنت قاعد وأنت بتقراها كده بتستمتع بيها، ولو شفت الفيلم هتستمتع بيها أكتر. بس خد بالك إن الفيلم بيختلف شوية عن الأحداث، دايما الفيلم اللي فيه تشويق، فيه إثارة. Presenter thank you Professor Lyons that was most interesting. بيشكرنا مقدم البرنامج. If you haven't read the prisoner of zinda، ويتكلم كلام بقى الحاضر ليك، بيقول لك لو انت لسه ما قريتش the prisoner of zinda borrow it from the local library، روح واستلفها من المكتبة او استعيرها وابدأ اقراها. It's one of those books you just can't put down. دي من الكتب اللي انت ممكن ما تسيبهاش من ايديك. عارفين القصة دي the prisoner of zinda او طريقة الكتابة الكاتب نفسه، هو بدأ في وقت الفراغ يكتب كده زي هاري بوتر. الكاتبة بتاعت هاري بوتر بدأت تكتب القصة كده لوحدها وبعدين تنشرها في جرايد، وبدأت الناس تتهافت على الجرايد أو الصحف، وبعد كده بدأت الصحف أو الناشرين دار النشر تكلم هذه الكاتبة عشان تعملها كتب كبيرة والناس تقراها. لحد دلوقتي او لحد وقت قريب كانت الناس بتقف طوابير في الشارع علشان مستنيه الجزء الجديد من هاري بوتر عشان تقراه. تدخل الجامعه مثلا او تدخل المدرسه تلاقي الطالب قاعد وعمال يقرا. اذا ذا بريزنر اوف zinda من القصص الحلوه قوي اللي فيها تشويق وفيها اثاره تخليك تقراها كويس. بعد كده ان شاء الله باذن الله هنبدا في درس ونفهم قصه ذا بريزنر اوف zinda.